नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे आज 2 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा 15टी जिला को येलो वार्निंग करागला जारी। तेबे 2 दिन राज्य में दक्षिण एवं उपकूल अंचल प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। बुधवार गजपति गंजाम जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा एवं कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। गुरुवार गंजाम एवं गजपति वर्षा हेब बोली जमापड़ी। या नहीं सबू जिलापाल मानू सतर्क कराई स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। 3 दिन तले लगाण वर्षार राज्य में व्यापक फसल क्षयक्षति होइछि। कटा होइतिबा जमीर पड़िथिबा धान अधिक क्षति होइछि। अदिनिया वर्षार अनेक चाषी अंटा भांगी देइछि। ए दुखरु चाषी माने बाहरी नथिबा बेले पुणी थरे 2 दिन पर्यंत वर्षा हेब बोली जमापड़ी। गजपति गंजाम खोर्धा पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बालेश्वर बौद्ध जाजपुर कटक नयागढ़ कंधमाल कलाहांडी कोरापुट और मालकानगिरी रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षार संभावनाटी रही। परवर्ती खबर धानर मान खराब थिले मध्य किणिबे सरकार एवं फसल नष्ट पाई मिलिबो 2 लाख टंकार क्षतिपूरण। तेबे धानर मान खराब थिले मध्य किणिबे राज्य सरकार। वर्षा पाई क्वालिटी टिके कमी जाइथिबार चिंतार अछंती चाषी। हेले सबु कृषकों धान किणाजिबो बोली कहिसंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एथिपाई सबु जिलापाल माननकु निर्देश दिया जाई अछि। सेहिपरि टोकन लाप्स कले चाषी माननकु दियाजिबो अधिक 15 दिनर मोहलत। खाद्य जोगाण मंत्री कहिसंती जे पाग खराब जोगु किछि मंडी खोलिबार विलंब होउछि किंतु वर्षा पाई आगुआ मंडी खोलिबनी बोली जणापड़ी अछि। तेबे पूर्वरु 2 दिन लगाण वर्षार जो चाषी भाई मानकर चाष जमी नष्ट होइछि सेमानंकु अधिक 2 लाख टंका पर्यंत क्षतिपूरण दियाजिबो बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर नुआ वर्ष पर एतिक दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक सेवा। तेबे आउ किछि दिनर मात्र अपेक्षा पर आरंभ होइजिबो आउ गोटी नुआ वर्ष। आरबीआई पक्षरु एक छुट्टीर तालिकाटी प्रकाश पाइछि। जदि आपण बैंक रे किछि काम रहिछि तेबे तुरंत सारि नियंतु। क्रिस्टमास अवसर में आज मिजोरम नागालैंड और मेघालय भली राज्य में बैंक छुट्टी रही बेले 25 डिसेम्बर अर्थात बुधवार दिन अन्य राज्य मानकर बैंक गुड़िक बंद रहिबा नहीं छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। बुधवार अर्थात आज आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आसाम बिहार छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड जम्मू काश्मीर कर्नाटक लद्दाख मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय ओडिशा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंग समस्त बैंक गुड़िक बंद हेब। परवर्ती खबर वाजपेयी 100तम जयंती अवसर में आज विभिन्न योजनार शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। तेबे पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 100तम जयंती अवसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश गस्तरे जिबे। से गुजरात में एकाधिक उन्नयनमूलक प्रकल्प उद्घाटन एवं शिलान्यास मध्य करिबे। यह अवसर में प्रधानमंत्री देशर समस्त आंत संजोग प्रकल्प केनबेतुआ नदी एवं संयोगीकरण जातीय प्रकल्पर शिलान्यास मध्य करिबे। यह प्रकल्प द्वारा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेशर विभिन्न जिले में जलसेचन सुविधा उपलब्ध हेब एवं लक्ष लक्ष कृषक परिवार उपकृत हेबे। यह प्रकल्प द्वारा अंचलवासी को पानीय जलर सुविधा मध्य जगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर 27 परीक्षामूलक धाड़ी दर्शन बंद। तेबे श्री जगन्नाथ मंदिर में नूतन धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी पूर्व सेवकों सहित आलोचना करा जिबो। चलित मास 27 तारिख में परीक्षामूलक भाव में धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी करा जिबो बोली मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी कहिसंती। भक्त माने 7 5 ठार धाड़ी जाई नाट मंडप बाहर काठ पाखरु दारुब्रह्म दर्शन करिवे। महिला और दिव्यांग मानक पय स्वतंत्र व्यवस्था करा जिबो। परवर्ती खबर अकाउंटधारी मानक पय बड़ खबर जरूरी सूचना देला ईपीएफओ। तेबे ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिव करबा एवं आधार को लिंक करिबार समय सीमा को आग को बढ़ाई अछि। पूर्व अंतिम तारीख 15 डिसेम्बर 2024 थिला एवं यह पूर्व ही समय सीमा 30 नवेम्बर 2024 धार्य करा जाई अछि।
ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ 15 ଡିସେମ୍ବର 2024 କୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ 15 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ପାସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିୟମ 2010ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୋ ଡିଟେନସନ୍ ପଲିସି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ପାସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତି ପାଇଁ 3000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ଇରେଡା। ତେବେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୌର ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ବିହୀନ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଋଣ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଫାଇନାନ୍ସର ଭାବରେ ଇରେଡାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ତେବେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାରର 5% ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଭାରତର ମୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାର ପ୍ରାୟ ଦୈନିକ 200 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବେଜର ମିଟର ରହିଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ପ୍ରାୟ 100 MCXରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ ମୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ 5% ରହିଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ IGXର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ମହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି। ଧାମରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଏନର୍ଜି ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଥିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋଲା ରହିବ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର। ସାଧାରଣ ଦିନ ଭଳି ହେବ କାରବାର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ 2025-26 ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା ଶନିବାର ପଡ଼ୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ଆଗତ କରିବେ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି ଉଭୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସାଧାରଣ କାରବାର ଦିବସ ଭଳି ଉକ୍ତ ଦିନ ସକାଳ 9ଟା15ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା30 ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସକାଳ କାରବାର ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପପକର୍ଣ୍ଣରେ GSTକୁ ନେଇ ହେଲା ବିବାଦ। ତେବେ ଦେଶରେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନୂଆ ଟିକସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭରର ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ GST ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସାଦା ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ 5% GST ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ 12% ଏବଂ କାରାମେଲ ବା ଶର୍କରା ଯୁକ୍ତ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ 18% GST ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ସୂଚୀ। ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ଶେଷରେ ICC ଆଜି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ବା ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଭାରତ ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ।
ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପାଇଛି ବୋଲି ଆଇସିସି କହିଅଛି। ଆଇସିସିର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଦୁବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲ ଚିହ୍ନରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର। ତେବେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଅସ୍ଥିର ସେସନ ପରେ ଲାଲ ଚିହ୍ନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲେଭେଲକୁ କମ୍ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ନିଫ୍ଟି 5025.80 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ସହିତ 23,727.65ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସେନ୍ସେକ୍ସ 67.30 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ସହିତ 78,472.87ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2025 ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଉନ୍ନତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଣିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ପୋଲିସ। 2019 ମସିହାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଅଛି। ଅତି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଟି 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ଆମେରିକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଜ୍ଞାତ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେୟାର 3.8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଅଛି, ଆନୁମାନିକ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ ନନି ପରେ ଲିଟିଲ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ଟାଇଟଲ ହାତେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦିଲିସା ବେହେରା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦିଲିସା ବେହେରା କିଟ୍ ନନି ପରେ ଲିଟିଲ୍ସ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024ର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଅଛି। କିଟ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କିଟ୍ ନନି ପରେ ଲିଟିଲ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024ର ଫାଇନାଲ ତଥା ମେଗା ରାଉଣ୍ଡ ସୋମବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ 9 ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲିସା ନନି ପରେ ମୁକୁଟ ସହିତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲକୁ 23 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହେମୁନ ବୁଗାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇଶା ଡାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।